بات ہے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حکیم مظہر رانا صاحب, اور اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ سوال کروں حکیم صاحب سے, اس کا جواب بہت امپورٹنٹ ہوگا, اس لیے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, بتا دیں کہ لائیو کالز کے لیے لائنز, ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر نوٹ کر لیجئے, لنڈن سرجری کے لیے اپوائنٹمنٹ بنا کر آپ تشریف لا سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں حکیم مظہر رانا صاحب سے, ان کی ٹیم سے. سو 0208-552-4600 لنڈن کے لیے نمبر نوٹ کیجئے, 0208-552-4600. یہ لنڈن سرجری کے لیے اپوائنٹمنٹ کے بنانے کے لیے نمبر ہے. اور ویسے نمبر تو آف اینڈ آن اسکرین پر آ رہے ہیں, لیکن بریڈ فورڈ کا نمبر بھی آپ پلیز نوٹ کر لیجئے, 01274-721-755. I'll repeat, 01274 بریڈ فورڈ کا کوڈ, اور اس کے بعد 721-755. اس نمبر پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. اور بنا ویب سائٹ بھی بتا دیجیے. جی پلیز چلیے بتا دیجیے. جی ہاں, ویب سائٹ بھی آپ کو بتا دی جائے تاکہ آپ وزٹ کر سکیں ایزیلی. ایسا ہے کہ www.darulshafa.co.uk. جی ہاں, دارالشفا کے اسپیلنگ ویسے بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آ جائیں گے, آپ ویسے نوٹ کر لیجیے اگر کرنا چاہیں, DARULSHAFA darulshafa.co.uk. اور ای میل اگر کرنا چاہیں تو hakimrana@aol.com. جی روبینہ, جی ہاں, اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نمبر بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے, ساتھ میں ویب سائٹ بھی آ رہی ہیں, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور روبینہ آپ نیکسٹ کوشچن کرنے چلیے. جی پلیز. اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ذیابیطیز یا ڈائبٹیز کے بارے میں پروگرام ہم کر رہے ہیں اور مکمل معلومات پہنچ رہی ہے. تو گھریلو طور پر کیا علاج کیا جائے اس کا, جو لوگ ہیں ڈائبٹیز کے مریض, اور غذا کے لیے کیا آپ مشورہ دیں گے؟ آئی تھنک یہ گھریلے اور جی کوشچن جو ہے ویری ریلیونٹ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں. جی پروگرامز میں اکثر اب دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم پہلے پروگرام کرتے تھے ہمیں کالز یو کے, کچھ جرمنی سے آ گئی, کوئی اٹلی سے آ گئی, تو اب کالز جو ہے وہ فردر فیلڈ آ رہی ہیں. ایون پاکستان سے آپ یقین کریں کہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان سے لوگ جو ہے یہاں پہ کال کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ اپنی رپورٹس بھیج رہے ہیں اسیسمنٹ کے لیے, تو وچ از ان اے وے پازیٹیو ہے, اچھا ہے. ان اے وے دکھ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ پروگرامز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک کسی ہمارے کالر نے کہا تھا کہ آپ کا ایک پروگرام ہر پروگرام دوسرے سے اچھا ہوتا ہے, تو آپ نے کہا اٹس ہارڈ ورک. ویری ہارڈ ورک. جی یہ جو کیا کہتے ہیں, آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ گھریلو علاج جو ہے, ہاں جی, تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو چیزیں ہم نے پہلے بتائی ہیں, دار چینی ہر گھر میں موجود ہے, ہرمل اور جو کیکر کی پھلی ہے یہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اکثر جب ہم پروگرامز کرتے ہیں تو میتھرے جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے اکثر بتایا ہے. تو کل ہمارے پاس ہے, اگر بات میں آپ سے ہم یہ معلوم کیا جائے تو میتھروں سے ہی شروع کریں گے بات. جی آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہاں جی, آپ کی لائن تھرو ہو گئی ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم. جی محمد اسلم صاحب کہاں سے؟ سعودی عرب سے. سعودی عرب سے. جناب کیا کوشچن ہے؟ ہاں جی, حکیم صاحب سے بات کیجیے ڈائریکٹ. سعودی عرب سے. ہاں جی بات کر لیجیے. سر یہ حکیم صاحب سے بات کرنی تھی. جی بات کر لیجیے. ہاں جی, السلام علیکم. فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیں. سر ایک تو آپ کا یہ جو آپ انگلش کی بیچ میں باتیں کرتے ہیں, ان پڑھ آدمی پتہ نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میری شوگر جو ہے یہ لو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آج تک کسی نے کچھ نہیں بتایا. جی اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو دوسرا یہ جی کہ ایک پیشاب مجھے بڑا جو ہے یہ تقریباً 10 بار دن کو آتا ہے. بڑا پیشاب جو ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ پورے جسم میں طاقت نہیں رہتی بالکل, اور کام بھی نازک کرتا ہوں نائی کا. جی ہاں جی, تو یہ جو کبھی ٹانگ ہے اس کی ایڑی جو ہے نا, اس میں ابھی 3-4 دن سے بہت زیادہ درد ہے. بھائی اپنی ایج بھی بتا دیجیے پلیز. جی تقریباً 43 سال. 43. 43 جی 43. ٹھیک ہے جی, شکریہ. میں 23 تو نہیں کیا پایا.
सपोर्ट इसलिए। जी बिल्कुल ठीक है। जी देखिए, ये जो इनकी जो प्रॉब्लम है इसमें ये है कि अगर इनकी शुगर, टेलीफोन बंद कर दूं या? जी बंद कर दें, आप सुन लें, टीवी पे सुन लें। हम अक्सर जब घर पे प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, तो अगर कोई कॉलर फोन करता है और उनकी टीवी की आवाज ऊंची होती है तो आप लोग कहते हैं जी बंद करें, आवाज बंद करें, टीवी की आवाज बंद करें। तो वाकई वो बहुत अनोइंग है कि आप अपनी आवाज जो है दोबारा सुन रहे हैं 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद काफी अनोइंग होता है। तो बेसिकली इनकी जो प्रॉब्लम है इसमें आई डोंट थिंक डायबिटीज का कोई दखल है इसमें। आई थिंक इनका जो प्रॉब्लम मैदे का है, इनका खाना जो है वो सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 10 मरतबा अगर आप टॉयलेट करेंगे तो वो जो खाना है टोटली जो है उसमें जो ग़िज़ाइयत वगैरह है इन्हें बिल्कुल नहीं मिल रही। मेरा इन्हें मशवरा होगा कि तमाम गोश्त वगैरह जितनी भी भारी चीजें हैं ये बंद करें। दाल रोटी सब्जी जो है इस पे आए। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर फर्ज करें कि ताकत नहीं है तो मैं गोश्त वगैरह इस्तेमाल करूँ, यखनी वगैरह पीऊँ, यू नो ताकत वाली चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सिंपल चीजें हैं वो हजम नहीं हो रही, तो इतनी हैवी चीजें जो वो कैसे हजम होगी। तो सिंपल ग़िज़ा जो है इसकी तरफ आए। अगर ये पाकिस्तान से, अगर यहाँ सऊदी अरेबिया में अगर इन्हें मिल जाए, ज्वारिश कमूनी एक दवाई होती है हमारी, ज्वारिश कमूनी कबीर, अगर वो मिल जाए तो वो जो है 3 बार खाने के बाद आधी चम्मच जो है ये लेके देखें। अगर सौंफ के कावे के साथ ले लें तो और भी बेहतर है। तो ये हफ्ता 10 दिन ट्राई करें, लेकिन अगेन बात आ जाती है कि जो दवाई है वो खालिस होनी चाहिए। हालांकि ज्वारिश कमूनी कबीर जो है इस वेरी वेरी गुड फॉर्मूला, कोई इतने एक्सपेंसिव आइटम नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें काला जीरा काफी मिकदार में पड़ता है। अब काला जीरा महंगा है, सफेद जीरा जो थोड़ा सस्ता होता है, तो वो फिर पाकिस्तान में 19 पीस हो जाता है उसका। खालिस होनी चाहिए ज्वारिश कमूनी के बीज जो आधी चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद सौंफ के कावे के साथ इस्तेमाल करें। हफ्ता 10 दिन करके जो है फिर बताएं क्या सिचुएशन। अच्छा हकीम साहब, आपने इनकी इस बात से ये समझा कि वो 10 टाइम्स अ डे जाते हैं टॉयलेट के लिए? जी यही ऐसा मुझे ऐसा यही कहा है। अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि शायद 10 दिन बाद कह रहे हैं कि 10 नहीं 10 दफा दिन में जाते हैं बड़े भी। तो क्या काम करते होंगे फिर वो? मैं मतलब काम नहीं कर सकता। अच्छा तो ठीक है, फिर उम्मीद है कि उन्होंने समझ लिया होगा, उन तक पहुंच गई होगी। लेकिन अगर फिर भी राब्ता करना चाहें तो यकीनन आप टेलीफोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, हम एंड पर भी बताएंगे और बार बार आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इस नंबर पे आप राब्ता कीजिए, प्रोग्राम के बाद आप राब्ता कर सकते हैं हकीम साहब से और डिटेल में आप उनसे तसल्ली से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में कुछ कम टाइम होता है ना। हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं कि घरेलू इलाज और ग़िज़ा, मेथरों से शुरू करना है आपने। जी बिल्कुल। हम पहले बता रहे थे कि जब हम ये प्रोग्राम्स करते हैं तो लोग कहते हैं जी होम रेमेडी होनी चाहिए, घर पे घरेलू इलाज जो है टोटका वाला होना चाहिए। तो मेथरे जो है इस पे काफी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। तो कल जब मैं फाइनल नोट्स पढ़ रहा था तो मैंने कहा मेथरे जो है मैं देखें कोई नई तहकीक आई है नहीं आई। तो इसमें अगेन इस पे काफी रिसर्च हो रही जो मेथरे हैं, तो उसमें सर्टन चीजें जो है वो मजीद बेहतर हम कर सकते हैं। तो नॉर्मल तरीका ये है कि मेथरे आप ले लें, ये बीज होते हैं, ठीक है, इन्हें आप क्रश कर लें, तोड़ फोड़ कर लें और तकरीबन आधा चम्मच जो है 1 कप में डाल दें, पानी उबाल के शामिल करें, मिक्स करके जो है 10 मिनट तक रख दें। और ये जो कावा बरामद होगा ये खाने के बाद पीना है। दिन में 2 या 3 बार वो जो कावा है उबालना नहीं है, पानी उबाल के शामिल करना है, इन्फ्यूजन जिसे कहते हैं। तो ये आपने खाने के बाद पीनी है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है इस्तेमाल करने का। अब इसमें ये देखा जाता है कि ये जो कावा है इससे आपको जो पैंक्रियास है, जो लबलबा है, वो बेहतर काम करेगा, इंसुलिन जो है वो सही मिकदार में जो है पैदा करेगा। और इनफैक्ट ना सिर्फ हाँ जी अच्छा ठीक है। तो ये कहवे की बात अगर आप थोड़ी डिले कर दें। जी जरूर। और फिर आपकी पाकिस्तान से कॉल है।